Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Hare Hare Krishna Hare Krishna. Hare Mutala. Om Hare Hare Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudire Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtegim Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayade Girim Yatkravatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Shri Chaitanyam Isharam Paramananda Madhavam Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhudale Srimade Jayapadaga Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nidhaya Kripa Pradayine Gauragadha Dhamadaya Nagaragramatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്ന് ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് കടന്നല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മാതാജി എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് ആയല്ലേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡിഗ്രി പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക അല്ലെ? ഡിഗ്രിയിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും 8:45 ഉള്ളിൽ തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ചെയ്യണേ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ആയി പോകും, അറ്റൻഡൻസ് പോയി പോകും. അപ്പൊ എല്ലാവരും 8:45 ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇടണം. പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഡൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മാതാജി ആണെന്ന് കോഹോസ്റ്റ്. അതെ മാതാജി, കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് ആക്കിയിട്ടില്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കോഹോസ്റ്റ് ആകാൻ? മാതാജി കുമുദിനി മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജിക്ക് കേറിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജിക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എത്ര പേരാ ഗീത മാഹാത്മ്യം ചൊല്ലാറ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? എത്ര പേർക്കുണ്ട് അറിയാം? മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ഭഗവത്ഗീത മാഹാത്മ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറിയാം മാതാജി ചൊല്ലാനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, അറിഞ്ഞൂടാത്തവരുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ചൊല്ലി തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യത് പഠേത് പ്രയത പുമാൻ വിഷ്ണു പദമാപ്നോതി ഭയശോകാദി വർജിതഃ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം. ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ആദ്യം ഇതിന്റെ രചന നടത്തിയത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്. ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശിവനാണ്, ശിവഭഗവാനാണ്. ശങ്കരാചാര്യർ ശിവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യരാണ് ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് രചന നടത്തുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഗീത മാഹാത്മ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ അർത്ഥം എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചോളണം. നമ്മുടെ മാതാജി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരും. അർത്ഥവും കൂടെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാഹാത്മ്യം അതിന്റെ ശ്ലോകവും അതിന്റെ അർത്ഥവും വരുന്ന തരത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത്, പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പൂവുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എവിടെ വെച്ചാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇത് പഴയ ലെവൽ 2 പഠിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കത് കാരണം എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെ? രണ്ടാമത് പഠിക്കുക. രണ്ടാമതല്ല, നമ്മുടെ ലെവൽ 1, 2 ഇത് 3ാമത്തെ ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും. എല്ലാവരും ഓർത്ത് നോക്കണം. പിന്നെ പഴയതെല്ലാം എടുത്തൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം. മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷേ യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും യുദ്ധകാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല. മറിച്ച് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അർജുനന് ഇതൊക്കെ അറിയാം. അർജുനൻ വെറും ഒരു ഉപകരണം അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് അത് വരുന്നത് കർത്തവ്യം എന്നാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത്
എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത് രണ്ടാം ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നു, ഗീത നിത്യവും വായിക്കുകയും അതിൽ പറയുന്ന തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അപൂർവ ജന്മകൃത പാപങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ ഓരോ ജന്മത്തിലായി നമ്മൾ പഠിച്ച് 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങളുണ്ടല്ലേ, യോനികളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പല പല പാപങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കും. ആ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഗീത പാരായണം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുകയും ഈ തത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക. എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല, എന്നാലും പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മുമ്പ് ചെയ്ത് സ്വരുക്കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തതും ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് പോയാലും അതും ഒന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള പാപങ്ങൾ, ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗീത പാരായണം ചെയ്യണം, മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം, അതിലെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും വേണം. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ, അഴുക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ദിവസവും ഒരു നേരം, ഇവിടെ പറയുന്ന 2 നേരം കുളിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെ, രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുളിക്കണമെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ കുളിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ ശരീര മാലിന്യമേ മാറൂ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാറും നമ്മൾ കുളിച്ചാല്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, മാറത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം? ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഏതാണ്? അമൃതത്തിൽ കുളിക്കണം, അമൃത ജലത്തിൽ കുളിക്കണം. ആ അമൃത ജലത്തിൽ കുളിച്ചാല്, ഒരു പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാലും മതി ദിവസവും. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ, അതായത് ഗീത വായിക്കണം അല്ലെ, എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഗീത പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളുടെ എല്ലാ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗീത പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യമാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മങ്ങളും വരത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഏതാണ്? നമുക്ക് ഒരു ചീത്ത പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുക അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചീറ്റിങ് പ്രധാനമായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അത്യാഗ്രഹമൊക്കെ വരും അല്ലെ, ലാസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്? ഫാൾസ് ഈഗോ, മിഥ്യ അഹങ്കാരം വരും, ഞാൻ എന്തോ ആണെന്നുള്ള. പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏതാണ്? അസൂയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ മറ്റുള്ളവരോട്. അത് ഭക്തിയിൽ വന്നാലും മറ്റുള്ള വേറൊരു ഭക്തൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചിലർക്ക് ഒരു കുശുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്തതാണ് എപ്പോഴും ദേഷ്യം അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യരുടേത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചീത്ത പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. കാരണം എന്താ? ഇതൊന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്നു, ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമനൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ
യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിശ്രിതം. അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവവും പത്മവുമായിട്ട് ചേർത്താ പറയുന്നത്. എല്ലാം പങ്കജം, പാദപങ്കജം. അതേപോലെ തന്നെ മുഖമാണെങ്കിലും എന്താണ്? പത്മവദനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വായാണെങ്കിലും പത്മമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം പത്മത്തോട് ചേർത്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മുഖപങ്കജത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് നേരിട്ട് വന്നതാണ്, വേറെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഒരു ഗൃഹസ്ഥയാകുമ്പോ, ഒരു മാതാവാകുമ്പോ, ഭാര്യയാകുമ്പോ എന്നുള്ള എല്ലാം ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താണ് നേരിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനം. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു: ഭാരതാമൃത സർവസം വിഷ്ണോർ വക്രാത് വിനിശ്രിത ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അടുത്ത് പറയുന്നു ഏതാണ്? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാംശമാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ ഉപദേശമായ ഗീത. ഇത് ഏതുപോലെയാണ്? ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഗംഗാജലം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഉത്ഭവം എവിടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗംഗാജലം എവിടെ? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശിവന്റെ എവിടെ നിന്ന് തിരുമുടിയിലായിട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലാണ് ഇത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? പങ്കജ പാദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഗംഗാജലം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇതെന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇത് ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്ന? മഹാഭാരതത്തിലാണ് അല്ലെ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാംശമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത വരുന്നത്. അത് നമ്മളിനി എത്രാമത്തെ ഇതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാം. ഭീഷ്മ പർവം 18 പർവമായിട്ട് മഹാഭാരതത്തെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ അതില് ഭീഷ്മ പർവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അതീന്ദ്രിയ നദിയാണ് ഈ ഗംഗാജലം. ആ ഗംഗാജലത്തിനോടാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുവായിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വരുന്നത് മാതാജി. മാതാജി, അത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാനിതാ ഇതില് ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. താഴെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറുന്നവർക്കും താഴെ കാണും, മൊബൈലിലും ചാറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നോക്കിയിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യും. അതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങളെ കാണുള്ളൂ. പേര് കാണും, പിന്നെ എന്താണ് ദിവസം, ഏത് ദിവസം എന്നുള്ളത് കാണും അല്ലെ. ഫോൺ നമ്പറും ഡേറ്റും. അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഡേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ വരും. നമ്മൾ ഡേറ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. അപ്പൊ പേരും ഫോൺ നമ്പരും പിന്നെ ഏതാണ് അതെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം: സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സസുധീർഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹദം. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 108 ഉപനിഷത്തുകളെന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദശോപനിഷത്ത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 108 ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്.
ആയിരക്കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സത്തയാണ് ഇത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളെ എല്ലാം ഒരു പശുവിനോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പശുവിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളെയും ഏതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പശുവിൽ നിന്നും ആണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത. അതിനൊരു കറവക്കാരൻ കാണും അല്ലെ? പശു ആകുമ്പോ പാല് കറക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ കാണും. ആ കറവക്കാരൻ ആരായിരിക്കും? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പശുക്കുട്ടി ആരായിരിക്കും? അർജുനൻ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഉപനിഷത്ത് അതിന്റെ സാരാംശമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വരുന്നത്. അതിനെ ഒരു പശുവിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നത് കറവക്കാരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, പശുക്കുട്ടി അർജുനനുമാണ്. അപ്പൊ ഈ പശുക്കുട്ടിയിലൂടെ, അർജുനനാകുന്ന പശുക്കുട്ടിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഭഗവത്ഗീത കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്ക് സാരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഇത് അമൃതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഉപനിഷത്തിന്റെ എല്ലാം സാരമായത് കൊണ്ട് ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമായ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് 7ാമത്തത് ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ ഏകോ മന്ത്രസ്യ സാമാന്യാനി കർമാപേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇത് ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഏതാണ്? ഗീതാശാസ്ത്രം അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ഗീതാശാസ്ത്രം. ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെ ഉള്ളൂ. അതാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമമന്ത്രം. ഒരേ ഒരു സേവയേ ഉള്ളൂ. അത് ശ്രീകൃഷ്ണന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു സേവ, അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഒരേ ഒരു നാമം, അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നുള്ള അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മാതാജി ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരും. എല്ലാവരും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി, ഏത് ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അല്ലേ? എന്നാലേ നമുക്കതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മാതാജി ഇട്ട് തരും. അതെല്ലാവരും വായിച്ച് പഠിക്കുക. നമ്മൾ ഏകാദശിക്ക് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗീതാ മാഹാത്മ്യമൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരുന്ന ഓരോ ഏകാദശിക്കും മാറി മാറി ഓരോരുത്തർക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തൊരു കഥയാണ്. കഥ പറയാം. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് സംശയമൊക്കെ എല്ലാം കുറിച്ച് വെച്ചോളൂ. ലാസ്റ്റിലല്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ് നീങ്ങത്തില്ല. ഇനി ഒരു കഥ പറയാം. അതില് ഗുരുവിന്റെ മാഹാത്മ്യവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കൊണ്ട് ഒന്നും ഭഗവാനെ നേടാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഒരു കഥ. അതെന്താണ്? യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കഥ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിലെ അവതാരമായിട്ടാണ് ആരെത്തിയിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ? 1486 ജനിച്ചു. 1534 ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ? അദ്ദേഹം 24ാമത്തെ വയസ്സ്, 48 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഭൂമിയിലുണ്ടായുള്ളൂ. നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പം ഭൂമിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് അധികം താമസിക്കാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? പുരിയിലാണ് താമസം അല്ലെ. അപ്പൊ പുരിയിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ എന്താണ് പനി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, രഥോത്സവത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയം എന്താണ് ആർക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മഹാപ്രഭുവിന് എന്താണ് ഒരു ബോറടി തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിന് തിരിക്കുകയുണ്ട് 1510. 1512 വരെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സന്ദർശനമായിരുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും പ്രധാന ഭക്തരെ എല്ലാവരെയും മഹാപ്രഭു കാണുകയും ഭാഗവതം നടത്തുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധം പകർന്നു നൽകുകയും അങ്ങനെ അവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. മറ്റു വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെ എല്ലാം കൃഷ്ണ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടില് ശ്രീരംഗത്തെത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണുകയുണ്ടായി. എന്തായിരുന്നു അത്? ആർക്കെങ്കിലും കഥ അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വന്നിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നിറച്ച് തെറ്റുകളായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വിയർക്കുകയും പിന്നെ അതേപോലെ വിറയലുണ്ടാകുകയും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭക്തന്മാരെല്ലാം, തൊഴാൻ വരുന്നവരെല്ലാം, ദർശനത്തിന് വരുന്നവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കും. എന്താണ്, വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൂടെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദിവസവും കളിയാക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വായന നിർത്തത്തേ ഇല്ല. ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നു, വിറയ്ക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാം കാണുന്നു, ആളുകളെല്ലാം കളിയാക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഏതാ വായിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത. ഇതിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് അങ്ങേക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന, എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയില്ല, ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു ദിവസവും വായിക്കണമെന്ന്. ആ നിർദ്ദേശം ഞാന് എന്ത് ചെയ്തു? നിറവേറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഗുരുഭക്തി ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഏതാന്ന് വിചാരിച്ചാല് ബുക്ക് തുറന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് പാർത്ഥ സാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ കുഞ്ഞുനാള് മുതൽ എത്ര അസുരന്മാരെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത്? ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധവീരനാണല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു റോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ത് റോളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ടല്ലേ. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജോലിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ദയാലുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭക്തവത്സലനാണ്. അത് ഓർക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ആരിലൂടെ കാണിക്കുന്നു? ഗുരുവിലൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ഭക്തദാസാന് ദാസാന് 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 ദാസാന്ന് 7 പ്രാവശ്യം ദാസന്മാര്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എഴുത്തും വായനയൊന്നും അറിയില്ല, അറിയാവുന്നവരൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അറിഞ്ഞിട്ടാഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വായിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ തലകീഴായിട്ടായിരിക്കും ബുക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെ. അറിഞ്ഞുവിടാത്തണ്ട്, അക്ഷരങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഗീത വായന നടത്തുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? യഥാർത്ഥ ഭക്തനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യണം, എല്ലാ ദിവസവും ഗീത
പഠനം, ഗീത വായന നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാമോ സ്ലൈഡ്? സ്ലൈഡ് വന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നു. കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. വലുതാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുന്നില്ല. കണ്ട് കാണാല്ലേ എല്ലാവർക്കും? കാണാം മാതാജി. മതിയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് കടന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് അത് പാലിക്കണം. ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പറ്റുന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഗുരു ആരാണ്? വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ ദിവ്യ പൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ മുഴുവൻ പേര്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു ശ്ലോകമാണ്, മന്ത്രമാണ് മംഗളാചരണം. ഇത് ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മളിന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. ഒരുപാട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇന്നിച്ചിരി നമ്മള് സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മംഗളാചരണം ആര് വായിക്കുന്നു? വായിച്ചോളൂ. ഓരോ സ്റ്റാൻസ് ഓരോരുത്തര് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റാൻസ്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അടുത്ത ആള് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ എന്ന് പറയുന്ന അജ്ഞാനമാകുന്ന കടുംബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുനാഥൻ വിജ്ഞാനമാകുന്ന ദീപശ്രീ കൊണ്ട് എന്റെ നേത്രങ്ങൾ തുറന്നു. സാധന നമസ്കാരം. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്ത ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അഭയം കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂരാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ ഗുരു വൈഷ്ണവാംശ. മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒരാൾ വായിക്കും. സാദ്വൈതം സാവധൂതം പജ്ജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ആദ്യത്തത് ആത്മീയ ഗുരു. വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീ ഗുരുവൻ വൈഷ്ണവാംശ. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് എല്ലാ വൈഷ്ണവരും. അതിൽ തന്നെ എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അടുത്തതില് ശ്രീരൂപൻ സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവത്തില് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ 6 പേരുണ്ട് അല്ലെ? അവരെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുന്ന സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാത്തത്. അടുത്തതെന്താണ്? അതാണ് സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം. പിന്നെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം പിന്നെ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം വരെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം
പിന്നെ അടുത്ത് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദ, രാധയും കൃഷ്ണനെയും. അടുത്താണ് ഗണലളിത, ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ, രണ്ടുപേരുടെയും സഖിമാരായിട്ടുള്ള ലളിത, വിശാഖ തുടങ്ങിയവര്, അവരെല്ലാവരെയും അതാണ് അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. നമോ വിഷ്ണുപാദ ഒരാള് വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കും. കൃഷ്ണപാദായ കൃഷ്ണപ്രിയതലേ ശ്രീമദ് വേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി അതെ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഒരാള് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളണം. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്? പ്രഭുപാദരെ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രണാദിയാണ്, പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് അത്യന്തം പ്രിയങ്കരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവനുമായ ശ്രീല ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർക്ക് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവുമായ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നിരാകാരവാദവും ശൂന്യവാദവും നിറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അങ്ങ് കരുണാപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ ഒരാള്. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോവേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ആരായിരിക്കും അത് പ്രേസ് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ പ്രണാമമാണ്. അല്ലയോ പ്രിയ ശ്രീകൃഷ്ണ, കരുണാ സമുദ്രമേ, അവിടുന്ന് ദീനത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ സുഹൃത്തും സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടവും ആകുന്നു. ഗോപികമാരുടെ നായകനും രാധാറാണിയുടെ കാമുകനുമായ അങ്ങയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. അതാരെയാണ് പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത്? രാധാറാണി അല്ലെ. അവരുടെ ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടിയ വൃന്ദാവന റാണിയായ രാധാറാണിയെ ഞാൻ വണങ്ങുന്നു. വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ അവിടുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഏതാണ്? ജയ അപ്പൊ അത് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശവിസ്തരണമായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരമായ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭുവും അന്തരംഗ ശക്തിയായ ഗദാധര പ്രഭുവും തടസ്ഥ ശക്തിയായ ശ്രീവാസ പ്രഭുവും മറ്റ് അസംഖ്യം ഭക്തന്മാരും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആരുണ്ട്? ബലരാമനുണ്ട്. പിന്നെ ആര് വരുന്നു? ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് അദ്വൈത പ്രഭു. പിന്നെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. തടസ്ഥ ശക്തി എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഈ പഞ്ചതത്വം 5 പേര് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അടുത്ത് ഗീതയെക്കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഗീത ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനം. നമ്മൾ ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഏതാ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീത വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. ബാഹ്യപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അല്ലെ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്തോളണം. അപ്പൊ ഈ 15 വരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സും വരുന്ന അല്ലെ, അത് ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയമായിട്ടാണ്. 15 വരുന്നത് ഏതാണ്? ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 15 വരുന്നു. അവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ, നിയന്ത്രിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു.
ഒരാ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഏതാണ് ഭക്തസംഘം ഉണ്ട് അല്ലേ, സത്സംഗം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഈ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിലെത്തും, നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഭക്തരുടെ കൂട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ, അവരുടെ സഹകരണവും സഹവാസവും അതേപോലെ തന്നെ സത്സംഗത്തില് നമുക്ക് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിലായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയിലായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ശങ്കരാചാര്യ ഗീതയെ അമൃതിന്റെ നദിയായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മഹാഭാരത ചരിത്രം അതടുത്ത് വരുന്ന അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളിനി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ പല പല കാരണങ്ങൾ ആര് പറയുന്നു, അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലുമായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ നിരത്തുന്നുണ്ട് അർജുന്. യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്, ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല ഭഗവാൻ, കാര്യങ്ങളല്ല പറയുന്നത്, ഏത് ആയുധം ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം എന്നൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്. 700 ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന്. അതപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാൽ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഒരു ചാർട്ടാണ്. ഇത് കുരുവംശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തില് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയെന്നാണ്, അതിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചാർട്ട്. നിങ്ങൾ ഇതെടുത്തോളൂ, ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോട്ട് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക. കുരുവംശമാണ്. കുരുവംശം അത് ഹരിയാന റീജിയണിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ കുരുവംശം എന്ന് പറയുന്നത്. കുരു ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അല്ലെ. വംശാവലിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, സൂര്യപുത്രി ആയിട്ടുള്ള സൂര്യപുത്രിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ഈ കുരു വരുന്നത്. സംവരണനും സൂര്യപുത്രി തപ്തി രണ്ടുപേരുടെയും മകനായിട്ടാണ് കുരു വരുന്നത്. മഹാധീരനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ കുരുവംശം സ്ഥാപിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുരുവംശത്തിൽ വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ ആരായിട്ട് വരുന്ന പിതാമഹന്റെ പിതാവായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ശന്തനു, പിന്നെ ശന്തനുവിന്റെ ഭാര്യ ഗംഗാദേവി 7 മക്കളെ നദിയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു. 8ാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് ദേവവ്രതൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശന്തനു തടഞ്ഞതും. അപ്പൊ വിവാഹ എഗ്രിമെന്റ് ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനോടൊപ്പം ഗംഗാദേവി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഗംഗാദേവി എല്ലാ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ഈ ദേവവ്രതന് വേണ്ട എല്ലാ തരം ജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോ ശന്തനുവിന് തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നീട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം യുവാവായിരുന്നു, അടുത്ത യുവരാജാവാകേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ ശന്തനുവിന് സത്യവതിയില് താല്പര്യം തോന്നി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ദേവവ്രതൻ ഒരു ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷ്മർ എന്ന പേര് വരുന്നതൊക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ ശരാശര മുനിയിലും സത്യവതിക്ക് ജനിച്ച മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിന്റെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും എല്ലാം രചയിതാവാണ് വ്യാസദേവൻ. എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, സാഹിത്യ അവതാരം അല്ലെ വ്യാസദേവൻ. അത് പരാശര മുനി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മുനിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു മഹാവ്യക്തി ശ്രേഷ്ഠൻ ജനിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് സത്യവതിയില് ആർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത്, വ്യാസദേവന് ജന്മം കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഏതാ വരുന്ന ശന്തനുവിന്റെ മക്കളായിട്ട് ആര് വരുന്നു, ആരൊക്കെയാണ് മക്കളായിട്ട് വരുന്നത്, ചിത്രാംഗദൻ, വിചിത്രവീരൻ അല്ലെ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവർക്കും? നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പോകണം, സമയം ഒരുപാടാണ്. സത്യവതിയുടെ മക്കളായിട്ടാണ് വിചിത്രവീരൻ വരുന്നു, പിന്നെ ആര് ചിത്രാംഗതൻ വരുന്നു. ചിത്രാംഗതൻ നേരത്തെ മരിച്ചു, വിചിത്രവീരനും മക്കളില്ലാതെ മരണം അടഞ്ഞു. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അംബിക അംബാലികയെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അടുത്ത അതിൽ അംബയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പിന്നീട് ആരായിട്ട് ജനിച്ചു? അംബ ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് ജനിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചാർത്തൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മള് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാർട്ട് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. ഏതാ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 3 മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗയാണ്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തത് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗ. മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ 3 മോഡ്യൂളാണ് അല്ലെ. ഇത് ഓരോ കണ്ണ് കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് വരും. വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്നതും പഠിക്കുക. തലേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് അടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളും വായിച്ചു വരിക. പഴയ ബുക്കുകളൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അപ്പൊ അതിലും ഒക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വായിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും, ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടും വരത്തില്ല. പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരുമ്പോൾ അതിന് അപ്പപ്പോ തന്നെ ആൻസർ എഴുതി പോവുക, പിന്നീട് എഴുതാനായിട്ട് ഇരിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗം മധ്യത്തിലായിട്ട് വന്നു എന്നതിന് കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് എന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെ, നമുക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. അതേപോലെ എല്ലാ യോഗകളിലും വെച്ച് കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതും കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ധ്യാന യോഗവും പഠിക്കും അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗം, പിന്നെ വരുന്ന ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ യോഗകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഭഗവാനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഭക്തിയോഗ. അത് കാരണം അത് വിശിഷ്ടമായത് കൊണ്ട് അതിനെ എന്താണ് മധ്യത്തിലാക്കി, 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലാക്കി. ഏതാണ്ട് മധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് ശ്ലോകം നോക്കുമ്പോഴും. അങ്ങനെ അതിന് ഭക്തിയോഗ മിഡിലായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ വരുന്ന പ്രഭാതർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മധ്യത്തായിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മധ്യത്തായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക ആർമിയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തി രഹസ്യമാണ്. ഭക്തിയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാംശം. ഇത് 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? സർവസ്യ ജാഹം ഹൃദയവിദ്ധോ അല്ല, അറിയാമോ? ആ ശ്ലോകമാണ് ഇത് വരുന്നത്. അടുത്ത ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ജീവനില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗത്തിനും പ്രവർത്തന ഏതാണ്, ക്ഷമ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാകണം. ഏത് യോഗം ചെയ്താലും നമ്മൾ അവസാനം അത് ഭക്തിയിലെത്തിയാല് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ള അഷ്ടാംഗമാർഗവും അതുപോലെ തന്നെ അവസാന ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ, ധ്യാന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിലോട്ട് മാറണം. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തണം. കർമ്മയോഗവും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, പ്രവൃത്തികളല്ല അല്ലെ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗയിലും എന്താണ്, അത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ശൂന്യമാണ്, ഉപയോഗമില്ല. പൊതുവെ മനുഷ്യർ അടുപ്പത്തലാകാതെ രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനാർത്ഥം ഭക്തി മധ്യത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണ് മധ്യം. പിന്നെ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്, ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം, സൈന്യത്തിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന രാജാവ് മധ്യത്തിലാണ്, അവിടെ അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 പേരുടെ പ്രധാനമായിട്ട് 4 പേരുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 പേരുടെ കൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാവാർത്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 പേരുടെ കൃതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാകും പ്രഭുപാദർ ഇവരുടെ കൃതികളിൽ നിന്ന്
ഭാവാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റർ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ അത്രത്തോളം പ്രമുഖരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? ഒഡീഷയിലാണ് ജനിച്ചത്. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ്. 1700 മുതൽ 1793 വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത്. പ്രഗത്ഭനായ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ ആചാര്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവന എന്ന് പറയുന്ന വേദാന്ത സൂത്ര ഭാഷ്യം. ആദ്യത്തെ ഗൗഡീയ ഭാഷ്യമാണ് ഈ വേദാന്ത സൂത്രം. അതെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതാണ്. അത് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉപനിഷത്തിനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി. അത് രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമിയൊക്കെ അതിന് അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അവരും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഏതാണ് സ്നേഹത്തില് വിളിച്ച ഒരു സ്ഥാന പേരാണ് ചക്രവർത്തി. എന്നുവെച്ചാൽ ചക്രവർത്തിയെ പോലെയാണ് ജ്ഞാനത്തില് വിജ്ഞാനത്തിൽ എന്നാണ് ആ സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സ്വാധീന വലയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം 17ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. 1654 വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൂജാതനായത്. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നാളും വൃന്ദാവനത്തിലാണ് താമസിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഏതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ആളാണ്. കാരണം മംഗളാരതി എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ഗുരു അഷ്ടകമാണ്. ഏതാണ് ഗുരു അഷ്ടകം? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ബൈഹാർട്ടായി കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം മനസ്സിലായല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പാടണ്ട ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന. 20ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചു. ശ്രീധര സ്വാമി അദ്ദേഹം ഒഡീഷയിലാണ് ജനിച്ചത്. ശ്രീധരൻ എന്ന പേര് കിട്ടാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മലയാളിയാണെന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീധര സ്വാമി അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനം ഭാവാർത്ഥ ദീപിക എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുകയുണ്ടായി. ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാം ഇതിനെ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി പറയുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഇതെന്താണ് ഒരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും ഭാഗവതത്തിനൊക്കെ ഭാവാർത്ഥം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു പുരാണം അങ്ങനെ പല പിന്നെ ഏതാണ് കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടാണ് ശ്രീപാദ് രാമാനുചാര്യ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം വിശിഷ്ട അദ്വൈതത്തിന്റെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോഴും ശ്രീരംഗത്ത് മമ്മി ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തനാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോഴും എന്താണ് മമ്മി അറിയാലോ ആയിട്ട് ശ്രീരംഗത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്മണന്റെ അവതാരമാണ് രാമാനുചാര്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശിഷ്ട അദ്വൈതം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവ് എല്ലാ ആത്മാക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. പിന്നെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും പിന്നെ ഏതാണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഒക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അതാണ് തത്വമാണ് വിശിഷ്ട അദ്വൈത ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 പേരെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭാവാർത്ഥ രചന നടത്തിയത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതൊരു സംവാദ രൂപമാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ സംവാദ രൂപത്തിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 പേര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രനും സഞ്ജയനും സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ ഭീഷ്മരോട് സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവാദ രൂപത്തിലാണ് ഇത് രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവാദത്തില് സംസാരിച്ചത് ആര് തന്നെയാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 574 ശ്ലോകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അങ്ങനെ അതായത് 82%, 100-ൽ 82.
അർജുനൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്നു വെറും 12% ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. ചോദിക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കമന്റ് പറയുന്നത് പോലെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വിഭൂതി ഭഗവാനെ പ്രൈസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ 84 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അർജുനന്റേതായിട്ട് വരുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന. എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് കുരുക്ഷേത്രവും ഈ ഹസ്തിനപുര കൊട്ടാരവും തമ്മില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ്ട് 300-നും 400-നും ഇടയ്ക്കുള്ള കിലോമീറ്റർ, അത്രയും ദൂരമുണ്ട്. അപ്പൊ എത്രയാണ് ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുടെ ശക്തി എന്ന് നോക്കും. അപ്പം ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലത്തിരുന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ ദിവ്യ ദർശനത്തിലൂടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ദൂരെ ഇരുന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് 41 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 5.9%. ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണക്കാരനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മതി. എന്താണ്? ഇതിന്റെ തുടക്കം എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം അദ്ദേഹമായിരുന്നു അല്ലെ. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ ഒട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വില കുറച്ച് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ തുടക്കം ഇട്ടത് അദ്ദേഹമാണ്. ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരു വില്ലൻ റോളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ, വില്ലന്മാർ പലപ്പോഴും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? അർജുന വിഷാദ യോഗം അല്ലെ. അത് 46 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് 2ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതില് ആമുഖത്തില് യുദ്ധത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൗരവ സേനയെയും പാണ്ഡവ സേനയെയൊക്കെ പിന്നെ ഏതാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതെല്ലാം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നു. അവിടെ ദുര്യോധനൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? കൂടുതലും ദ്രോണർ അല്ലെ, ആചാര്യനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ള യോദ്ധാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. 2-ാമത്തത് ഭാഗം 28 മുതൽ 46 വരെയുള്ളത്. അതിലാണ് താൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിരത്തുന്നത്. ഭഗവാനോട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നിരത്തുന്നത് അവിടെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആമുഖത്തില് തയ്യാറെടുപ്പുകള് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 13 വരെയുള്ളതില് പാണ്ഡവരുടെയും കുരു സൈന്യങ്ങളുടെയും ആപേക്ഷിക പോരാട്ട വീര്യത്തെ ദുര്യോധനൻ വിലയിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിനോട് പറയുന്നു. ഭീഷ്മരും കുരു സൈന്യവും ഉച്ചത്തിൽ ശംഖ് ഊതി ദുര്യോധനന് സന്തോഷം നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ്? ദുര്യോധനൻ ഇങ്ങനെ വെപ്രാളത്തിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭയവും കൊണ്ട് എന്നാ ഭയം പുറത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാനാണ് ആചാര്യനോട് പോയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വെപ്രാളം ആർക്ക് മനസ്സിലായി? പിതാമഹന് മനസ്സിലായപ്പോ പിതാമഹൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഓരോ നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ശംഖനാദം മുഴക്കം. ആ ശംഖനാദത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ശംഖനാദം മുഴക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? അത് ഭഗവാനുള്ള അർപ്പണമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നേരെ നിൽക്കുക മുന്നിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ശംഖനാദം മുഴക്കി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മർ ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു തരത്തിൽ അത് ദുര്യോധനനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താനും. അപ്പൊ വീരനാണ്, നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരാനായിട്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭീഷ്മൻ അറിയാം അല്ലെ. ഭീഷ്മർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 മുതൽ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ മറുവശത്ത് കൃഷ്ണന്റെയും അർജുനന്റെയും അതീന്ദ്ര ശംഖ് മുഴങ്ങുന്നതും അതുപോലെ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശംഖ് ഊതുന്നതും ദുര്യോധനന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? അധർമ്മികളായവർക്ക് ആ പേടി വരുന്നത്. കള്ളം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയം വരത്തില്ലേ? അതേപോലെയാണ് ദുര്യോധനൻ അധർമ്മിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശംഖനാദം കേട്ടപ്പോ അധർമ്മിയായ ദുര്യോധനന് അത് ഭയപ്പാടുളവാക്കി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കുരുവിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുരുവംശജര് നിരീക്ഷിക്കാൻ 2 സൈന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്റെ രഥം വലിച്ചിടാൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. 2 സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ നിർത്തുക.
എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇരുവശത്തുമുള്ള ബന്ധുക്കളെയും ഗുണകാംക്ഷികളെയും അർജുനൻ കാണുന്നു. തന്റെ പക്ഷത്തും മറുവശത്തും ഉള്ളവരെ അർജുനൻ ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവര് പലരും യുദ്ധം കഴിയുമ്പോ കാണത്തില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? അർജുനൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഒരു അവസാനമായിട്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് കൂടെ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭയം, ആശങ്കകൾ. അപ്പൊ സഞ്ജയനോട് എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്താണ് പേടിയുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുമോ അതോ യുദ്ധം നടക്കാതെ അവര് സൗമ്യതയിലെത്തുമോ, എഗ്രിമെന്റ് എത്തിച്ചേരുമോ, അവര് രാജ്യം കൊടുക്കുമോ, അതോ പാണ്ഡവര് മുഴുവൻ രാജ്യവും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന യുദ്ധമായോണ്ട് പറയുമോ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ പല പല, ഇനി എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കാതെ വരുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല പല ഏതാണ് ആശങ്കകളാണ്, ഭയമാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, ഇത് കുരുക്ഷേത്രമാണ്. കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് ദേവന്മാര് പോലും അവിടെ വന്ന് പൂജകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവിടെ ധർമ്മമേ വിജയിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന കാരണം. അപ്പോൾ ധർമ്മം വിജയിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മികൾ ആയ എന്റെ മക്കള് തോറ്റുപോകും എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ആധ്യാത്മിക ക്രിയ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീനത ശക്തി, സ്വാധീന ശക്തി യുദ്ധത്തെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടു. അതായത് ധർമ്മം ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്, എന്റെ മക്കൾ തോൽക്കുമോ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ അറിയാം അദ്ദേഹം ദിവ്യനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം. കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ, പക്ഷെ മനസ്സും അതേപോലെ അന്ധമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുത്രസ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്രരും. അപ്പൊ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, ധർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അത് പുത്രസ്നേഹം കൊണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ ദേവന്മാർ പോലും ഒരു ആരാധന സ്ഥലമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പാണ്ഡവർ സ്വഭാവേന ഗുണശാലികളായതിനാൽ ആ പാവന സ്ഥലത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി സഹായകമായി അവർ വിജയിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ്, വിശുദ്ധരാണ് ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും, അതുകൊണ്ട് അവര് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ പാണ്ഡവര് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് എന്താണ്? പാണ്ഡവര് ഏതാണ്? തന്റെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡവരും എന്നുള്ള അനിയന്റെ മക്കളെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശിയായവര് പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മക്കളാണ് മെച്ചപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളതാണ്, ശ്രേഷ്ഠർ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നു? നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ നമഃ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അഥ പ്രഥമോധ്യായഃ അർജുന വിഷാദയോഗഃ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ അകുർവദ സഞ്ജയ. അപ്പൊ എന്താണ് കിം അകുർവദ സഞ്ജയ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിം അകുർവദ സഞ്ജയ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ലൈഡില് അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഇത് പിന്നെ ആശങ്ക ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ പാണ്ഡവരെ കൗരവന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ. സൈന്യ നിരീക്ഷണ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാതോ പാണ്ഡവാനീകം വിബുധം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നേരെ പോയി ആരാണ്? ദ്രോണരെ കാണുന്നു. ദ്രോണരോട് വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്ന മട്ടില് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിന്റെ
ഏതാണ് അവരെ എങ്ങനെയാണ് വിലസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇത് അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വരുന്നത്. പശ്യൈരാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമൂം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നയതന്ത്രജ്ഞതയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എതിർ സൈന്യാധിപനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? ദ്രോണാചാര്യരും ദ്രുപദനും തമ്മിൽ ശത്രുതയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആ ദ്രോണാചാര്യനെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദ്രുപദപുത്രനായ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്തത് അല്ലെ. ആ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ആചാര്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശത്രുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് പോലും, തന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് ജനിച്ച ആളായിട്ട് പോലും എല്ലാ ആയോധന വിദ്യയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദുര്യോധന. എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്തില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ വൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു കാണിക്കുമ്പോ യുദ്ധകളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മകനോട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോട് ആർക്ക് ദേഷ്യം തോന്നണം? ദുര്യോധനന് ദ്രോണർക്ക് ദേഷ്യം തോന്നണം അല്ലെ, ശത്രുത തോന്നണം. അതിന് നമ്മൾ പറയും എരിതീയിൽ എന്നെ ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അതേപോലെ അടുത്ത ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ദ്രോണാചാര്യനാണ് ആയുധമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. യുദ്ധകളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റാ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയല്ലേ സൈന്യാധിപനായിട്ട്, അവിടെ ചീഫ്റ്റനാണ് അല്ലെ പാണ്ഡവരുടെ. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എപ്പോഴും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ദ്രോണാചാര്യൻ ഗുരുവായതിനാൽ വിദഗ്ധനാണ്. അത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ശിഷ്യനാണ്, പക്ഷെ ദ്രോണാചാര്യർ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഗുരു തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുവാണ് കൂടുതൽ വിദഗ്ധൻ എന്നാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലതും പറയും, ചീത്തയും പറയും, നെഗറ്റീവും പറയും, പോസിറ്റീവ് സൈഡും പറയുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്രജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുറ്റവും പറയും, ഗുണവും പറയും. എന്തിനാണ്? പുകഴ്ത്തുകയും ഇകഴ്ത്തുകയും ഒരേ സമയം ചെയ്യും. പാണ്ഡവരും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനാണ്. യുദ്ധത്തിൽ ദയാദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കരുതെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുറത്തുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ തനിക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അർജുനന് ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യയും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? യുദ്ധം വരുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ശത്രുപക്ഷത്താണെങ്കിൽ ആ വിദ്യ എനിക്കെതിരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിന്മേലാണ് ആ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അത് ദുര്യോധനനൊന്നും അറിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് അർജുനനെ പിന്നെ പാണ്ഡവനെ മൊത്തത്തില് ഇഷ്ടമാണ് ആർക്ക്? ദ്രോണാചാര്യർക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂറൊന്നും കാണിച്ചേക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 2 ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ. സൈന്യ നിരീക്ഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കിപ്പായി പോയതായിരിക്കും. ഇനി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് 7 അക്ഷൗഹിണി പടയേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. എനിക്ക് അലാറം കേട്ടില്ല. നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. പരിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ജയ. എന്നും ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് വന്നു പോയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടാകിയ ഒരു പ്രേമാനന്ദേ.